सेंटर सरकार नूं उन्होंने किसी नूं पिक नहीं किया, मैनू पिक किया क्योंकि मैं बुलंद आवाज़ च इन्हां दे अख चक पा के बोल रहा सी। जब मैं शुरू की स्पीचां मैनू किसी ने कहा सी, कहंदे भाई इन्हां तो डर लगदा, इन्हां दे खिलाफ नहीं बोलना। मैं कहा इहदी हिक च वजूंगा। मैं हिंद की गल कर रहा सी कि हिंद आ गल सी, हिंद च ऐ हो रहा सी ते ये मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। काम है शेरां दा काम है, टौर ना चलना लोगों का काम है। जिथे शेर चलते होंगे उत्थे दूर हो जाते हैं, पर फिर ਜਿਹੜੇ आले दुआले कुत्ते होंगे ना इकट्ठे कुट्ठे हो के फिर शेर के मगर मगर तुरते हैं। पर जद तक वो जिउंदा मड़क ना जिउंदा इस जीवन के विच एक राह रब दा एक राह शैतान दा। मैं रब दा राह फड़िया और रब दे राह दे लिखिया है, जे तैं प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान ना कीजे। जिस शहर नूं अपनी हिस्टरी का नहीं पता, जिस देश नूं अपनी हिस्टरी का नहीं पता, याद नहीं है, वो देश वो घर वो शहर वो स्टेटां डुब जाया करदियां, खत्म हो जाया करदियां। इतिहास दस्सण की कोशिश की है तो मीडिया वाले ने घट वट के वीडियो उन्होंने धर्म के नाँ से जोड़ता। मैनू सिर्फ एको चीज़ का डर है, समा बड़ा भयानक चल रहा है, किते ये ना हो हिंदुस्तान च सिविल वॉर हो जाए तो आपां सिविल वॉर लिए देश तैयार नहीं है। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं। इस वक्त असीं चंडीगढ़ के सैक्टर 17 दे विच मौजूद हाँ ते बड़ी अहम इस वेले लड़ाई चल रही है तो इस वक्त साडे नाल योगराज सिंह ने गलबात करनी है भी इस वक्त किहो जे हालात ने। योगराज जी, अज चंडीगढ़ सैक्टर 17 दे विच शहरी लोगों के विच आवाज़ बुलंद की जा रही है कि चाचा अजीत सिंह कौन सीगे, क्योंकि बहुते नौजवानों को हले पता नहीं होना चाचा अजीत सिंह कौन सी। चंडीगढ़ के विचों अज आवाज़ बुलंद हो रही है, किवें देखदे? बड़ी अफसोस की गल है, बड़ी दुख भरी गल है। मैनू शर्म आउंदी है कि साडे देश दे विच शहरां दे विच लोकी इन्ने क वैसटरनाइज हो चुके हैं कि उन्होंने अपने वड वडेरे भुल गए हैं, उन्होंने गुरु भुल गए हैं, उन्होंने पीर पैगंबर भुल गए हैं, देवी देवते भुल गए हैं, जिन्हां करके सृष्टि चल रही है, देश चल रहा है। मैं हमेशा ये गल बेटा कहंदा आया, जिस परिवार नूं अपने पिछोकड़ का नहीं पता, हिस्टरी का नहीं पता, जिस शहर नूं अपनी हिस्टरी का नहीं पता, जिस देश नूं अपनी हिस्टरी का नहीं पता, याद नहीं है, वो देश वो घर वो शहर वो स्टेटां डुब जाया करदियां, खत्म हो जाया करदियां। जद जद भी इस देश नूं एटलीस्ट मैं अपनी स्पीचां दे विच इतिहास दस्सण की कोशिश की है तो मीडिया वाले ने घट वट के वीडियो उन्होंने धर्म के नाँ से जोड़ता। मैं पूछना चाहना, अज तो 1000 1200 1300 साल 1500 साल पहला पता इस देश च की हो रहा सी? जद मुगल आए की हो रहा सी? जद तैमूर आया की हो रहा सी? अहमद शाह अब्दाली औरंगजेब बाबर आया उदों की हो रहा सी? अंग्रेज़ों के वक्त की हो रहा सी? जे आपां नूं ये पता होऊगा कि उदों ये किस कारणा करके असीं जिंदगी च गुलाम रहे 1500 साल, तो मैं समझदा शायद अज जिहड़े दिन आपां नूं देखने पै रहे कदे देखने ना पैंदे। सो अज दा दिहाड़ा, ये दिहाड़ा पगड़ी संभाल जट्टा ये सरदार किशन सिंह जी ने, भगत सिंह जी के पिता जी, उन्होंने चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी ने शुरू किया सी और वो ने यही रंग जिहड़ा है अपने केसरी अपना झंडे ते भी लगे है, अपन बड़ा माण है अपने देश ते। सो मैं समझदा ये अंदोलन हुण कल्ला बेटा किसान के हकों का नहीं रह गया। ये अपराइजिंग जिहड़ी हो रही है थां थां दे शहरों के विच हो रही है, लोकी उत्थे सूझवान हो रहे हैं। मैनू सिर्फ एको चीज़ का डर है, समा बड़ा भयानक चल रहा है, किते ये ना हो हिंदुस्तान च सिविल वॉर हो जाए तो आपां सिविल वॉर लिए देश तैयार नहीं है। जे सिविल वॉर इत्थे हुई इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तहस नहस हो जाऊगा। मैं इस चीज़ तो डरदा और मैं प्रार्थना करदा कि खुदा इदा ना करी। इस तो पहला सारे जुड़ जान, सारे समझ जान, हरेक नूं हक जीण दा। तुसीं किहड़ा कपड़ा पाउणा है, किन्ने बजे उठना है, किन्ने बजे खाना है, कित्थे रहना है, वो तुहानूं आज़ादी है। मेरी गल खत्म है। जमीनां ने उहदे विच तुसीं जो भी बीज रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सानूं आज़ादी होनी चाहिए है। थोड़ी चीज़ तुसीं किन्ने दी बेचनी हो, तुहानूं
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਦੀਵਾਨ। ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਆ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਹੋਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰਲੇ ਟਵੀਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਗਿਰਨਗੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਆ ਬਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਪੀਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੂਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਿੰਦ 'ਚ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਟੌਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮੜਕ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖ।
ਚਲੋ ਇਸ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਥੋਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ PhD ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਲੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।